پتہ نہیں آپ کو خبر ہے یا نہیں، لیکن آج میرے متعلق کافی خبریں پھیل چکی ہیں۔ ہاں صبح دیکھی تھی۔ ظاہر ہے میں ایک جانی پہچانی شخصیت ہوں، اس لیے صحافی اس معاملے کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی آپ کی بھی تصویریں شائع ہوئی ہیں، وہ آپ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کی تردید کر دیں۔ آرزو صاحبہ، فرسٹ آف آل میں جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو اس قدر چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس سے نقصان بھی صرف آپ ہی کو ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ دور سے ایسا ہی لگتا ہے، لیکن شاید میں سمجھا نہیں پا رہی ہوں۔ میں مشکل وقت سے گزر چکی ہوں، میں ڈپریشن میں رہ چکی ہوں۔ میرے شوہر ہمیشہ میرے ساتھ تھے، ہمیشہ میرا ہاتھ تھاما۔ کاروبار صحیح نہیں چل رہا ان کا، اس لیے غصہ آ گیا انہیں۔ اچھا، تو اسی لیے اب وہ آپ پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کی پرسنل لائف سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ عوام میں اتنی فیمس ہیں تو آپ کو تو ایک ایگزامپل بننا چاہیے۔ میرا تو یہی خیال ہے اس بارے میں، آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جو آدمی آپ کے ساتھ سڑک پر ایسا سلوک کرے، آپ اس کو محبت کہتی ہیں؟ سوری ٹو سے محبت یہ نہیں۔ میں بالکل پھنس کے رہ گئی ہوں۔ جی میں دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ راستہ اپنے لیے آپ نے خود چنا، اس میں کسی کا کیا قصور؟ ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے راستوں پہ بھی چلنا پڑتا ہے، اور ان راستوں کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا آرزو صاحبہ۔ اور ویسے بھی یہاں بات آپ کی زندگی کی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاں، تو میرے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، طلاق کے لیے گواہ بنا رہی ہو۔ چلو گھر چلو فوراً۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، کوئی پولیس کو بلائے جا کے جلدی سے۔ بس کرو۔ کیا کہا؟ ہاں، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہی، سب ختم ہو گیا، سمجھ گئے؟ چھوڑو مجھے، چلو یہ خاموشی سے گھر چلو، چھوڑو مجھے۔ تم مجھے تکلیف نہیں دے سکو گے، میں طلاق لے رہی ہوں تم سے۔ تم ہی ہو جو اسے بھڑکا رہی ہو۔ ہاں، تمیز سے بات کرو، اپنے حد میں رہو۔ تم نے اپنی بیوی پر تشدد کیا، اس کی سزا تو تمہیں مل کے رہے گی۔ چھوڑو، چلو دیکھ لینا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ تو کرو، شوق سے کرو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تمہاری زندگی ہی تباہ ہو جائے۔ تم ذرا یہ تو بتاؤ، آخر رہو گی کہاں؟ میں ازمیر جا رہی ہوں اپنی فیملی کے پاس۔ تمہیں لگا میں نہیں جا پاؤں گی ہے نا؟ چھوڑو، اب کورٹ میں ملیں چلو گے۔ نکلو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ دیکھ لوں گا تم دونوں کو، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ ہو جاؤ۔ Are you all right؟ ٹھیک ہوں، اور بہتر ہو جاؤں گی۔ جی ضرور ہوں گی، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت مشکل وقت ہے آپ کے لیے۔ اس سچویشن میں آپ کے ساتھ ہوں، خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھیے گا۔ بہت شکریہ تمہارا، تم نہ ہوتی تو میں یہ نہ کر پاتی، جانتی ہو نا۔ میرے کانٹیکٹ میں ایک لائر ہے، آپ چاہیں تو میں اس سے ملوا سکتی ہوں۔ آپ کے لیے وہ ریسٹرکشنز آرڈر نکلوا دے گا، اور میں کورٹ میں آپ کی گواہ بن جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ پتہ نہیں اور کیا کیا دیکھنا باقی ہے۔ اللہ رحم کرے۔ یعنی میں بھی کہنے والی تھی کہ اس نے بڑھا چڑھا کر بتایا ہے، لیکن امی آپ نے بھی اس کو اپنا دشمن کہہ دیا۔ ارے چپ ہو جاؤ بیٹا، بس اس بات کو ختم کر دو۔ ویسے ہی میں شرمندگی سے مر رہی ہوں، اور پچھتاوا پتہ کیا ہے؟ سوچے سمجھے بغیر الزام لگا دیا۔ اللہ معاف کرے بس۔ ٹھیک ہے امی، اب کیا کریں، جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی سکتی، مجھے اس معاملے کو جلدی حل کرنا ہوگا، ایسے تمہارے بابا بھی خوش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے امی، مگر کیسے حل کریں گی؟ میری بات سنو، میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ میری ایک کزن ہے نا حوریہ، ہاں، اس کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اور ان کے حالات تمہیں پتہ ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی مہندی کی تقریب میں کرواؤں، کفارے کے طور پر۔ اور سجاوٹ کا کام الف سے کروایا جائے۔ مگر کیا الف یہ مانے گی؟ وہ بھی سوچ چکی ہوں۔ ہم کہیں گے کہ دلہن نے ہمارے گھر کی شادی کا پورا ڈیکوریشن دیکھا، اور اب بضد ہے کہ جس نے وہ ڈیکوریشن کیا تھا اسی سے کرواؤں گی، کسی اور کا سمجھ نہیں آ رہا۔ مطلب کھلا جھوٹ بولیں گے ہم؟ ہاں، نیک کام کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور ایلس صاحبہ کا یہی تو کام ہے، وہ ضرور کریں گی۔ وہ انکار کر کے اپنے کلائنٹس خراب نہیں کریں گی، بس ایک بار وہ حامی بھر لیں شادی کے ڈیکوریشن کے لیے، پھر بات ختم، اور تمہارے بابا بھی خوش ہو جائیں گے، دیکھنا۔ انشاءاللہ امی، کیا کہہ سکتی ہوں؟ اور ہم وہاں بغیر اطلاع کے جائیں گے۔ کیوں؟
पता भी है वो लड़की मुझसे नाराज है, वो फौरन मना कर देगी। हम कहेंगे गुजर रहे थे इसीलिए सलाम करने आ गए। अच्छा ठीक है, फिर बात ना बढ़ाएं, कल ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे, कसम से मेरे कंधों पर बोझ का पहाड़ बन गया है। प्यारी अम्मी। चलो उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अम्मी, अम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? देखिए। आप ठीक तो है ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी ये क्या है? हाय, ज़ैनब साहिबा की बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा इसकी मदद करनी है तो मैं भी चली गई साथ। अम्मी आप तो हर चैनल पर आ गई हैं। अब तो वीडियो के व्यूज भी 2 मिलियन हो गए हैं। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे जन्नत की बशारत मिल गई है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? सोचा भी है कि अब्दुल्ला साहब भी देखेंगे तो क्या होगा? हाय अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अम्मी वो औरत बहुत मशहूर है, अब तो सबने देख लिया होगा। आरजू ताज दमीर लिखो, हर जगह आ जाती है। खामोश हो जाओ। नाइला, ये आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे अब क्या करें, क्या करें? चाचा जान, चाचा संभाल लेंगे। क्या बात कर दी? वो कैसे संभालेंगे? अरे तुम चुप रहो। तो क्या मैं झूठ बोलती? तुम बात ही ना करती, मसलन तुम कुछ कहती ही नहीं। नाइला, तौबा या रब। जी भाभी कहिए। हाँ उमर, अरे तुम फौरन पहुंचो घर। क्या हुआ भाभी? मेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। समझ में ना आना बिल्कुल ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा। अभी नायला ने एक वीडियो दिखाई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हमारी वीडियो किसी टॉक शो में भी चलाई गई है। भाभी कुछ समझ नहीं आया। मत पूछो उमर, मत पूछो। ये सब ज़ैनब साहिबा की वजह से हुआ है। ज़ैनब की वजह से? हाँ भाई, अच्छा खासा हम दोनों वॉक कर रहे थे। एक औरत अपने शोहर के साथ लड़ रही थी और ये बीच में कूद पड़ी। मैंने कहा भी कि छोड़ दो, मगर उन्होंने सुनी नहीं। कैसा झगड़ा भाभी, क्या कह रही है? एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, हाथ टूटे उसके। उसको जिंदगी में कभी सुकून की सांस ना आए। खैर वो एक अलग बात है, मगर हम लोग क्यों टीवी पर आ गए? करोड़ों ने देखा है हमें। कुछ भी करके रोको इस वीडियो को और वायरल होने से, वरना अब्दुल्ला साहब तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है भाभी, ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। उसे इंटरनेट से भी हटवाओ फौरन। वो नायला करी थी कि आरज़ू ताज दमीर लिखोगे तो पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप घबराएं मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या क्या ड्रामे है यार। यही रह गया था करने को। आरज़ू ताज दमीर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? Are you all right? पेट ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? उसने मेरे सीने पर मारा। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। नहीं, नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही एक छोटी सी बात हो गई थी, उसे ही बस देख रहा था। जिस तरह से फौरन बंद कर दिया, लगता है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। आपसे तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। भाभी से वादा भी किया है, लेकिन बताओ बताओ, अब तो आदत हो गई है मुझे। दरअसल बात यह है कि वो अवाम की आवाज मरियम खातून, हाय सब्र, हाय सलामती। आखिर उसका वहां क्या काम था? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आज की हीरोइन से बात कर रहा हूँ? क्या मतलब? आप टीवी पर हर जगह हैं ज़ैनब खातून। ओह नो, आपने भी देख लिया क्या?
ना सिर्फ देखा बल्कि बहुत फख्र महसूस किया। सच कह रहे हैं? हाँ, इस पर हैरान क्यों हो रही हो? देखो ना, इस माशरे में इतनी सारी औरतें जुल्म का शिकार हो रही हैं और तुमने एक का हाथ थामा। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ अमल है। मुबारक हो तुम्हें। उमर, थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें खुश होना भी चाहिए। एक्चुअली उसके बाद भी कई वाकयात हुए थे। आरजू साहिबा ने अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। I mean, वो उस आदमी से अलग हो रही है। मेरी आरजू से मुलाकात हुई है। इन शॉर्ट कहूंगी कि वो आजाद होना चाह रही है। बहुत खूब हुआ, वाकई सच कह रहा हूँ। तो फिर क्यों ना हम तुम मिलकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं? शाम में कहीं खाने को साथ चलते हैं, क्या कहती हो? नहीं, आज नहीं, फिर किसी और वक्त। आज मुझे एलिफ से मिलना है। आजकल उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस काम की परेशानी है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है और एलिफ को भी मुनासिब लगे तो वो भी आ जाए। शायद मैं काम के हवाले से कोई मदद कर सकूं। पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, तुम पूछ लो उससे। बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।